हर कोई कहता है कि भगत सिंह जम्मे तो मेरे ना जम्मे पर गुआढ़ियां दे जम्मे, ताकि मैनू तत्ती वाह ना लगे तो काम भी हो जाए। बड़ी सेहत की लोड़ है तो बड़ी कुर्बानी की लोड़ है। अज जिस मोड़ ते किसानी पंजाब की खड़ी है वो इन्हां तिन्नां बिलों के करके नहीं है। ये बिल तो तुहानूं एक मौका दे रहे हैं अपना उबाला कढ़न का। जदों दा मुल्क आज़ाद होया है, भावें कांग्रेस होवे ते भावें कोई होर सरकारां होण, उन्होंने किसी ने भी जो ध्यान किसानी ते देना चाहिए सीगा वो नहीं दिता, ते जिहड़े इंडस्ट्रियां हैगियां ने उन्हां ते ज़्यादा ध्यान दिता। तुसीं देखिया होएगा कि किसानी दे वास्ते तुसीं जे कोई लोन लिता है तो कभी भी जिहड़ा हैगा वो हटाया नहीं गया, वेव ऑफ नहीं किया गया। तो जे कोई इंडस्ट्रीयल सैक्टर का वड्डा भी लोन होवे तो उन्होंने NPA करके मदद कर दी जाती है। कारण की है? कारण है वे कि हिंदुस्तान दियां की सारे वर्ल्ड दियां जिहड़ियां इलैक्शनां ने उन्होंने जिहड़ा कॉरपोरेट सैक्टर है वो जिहड़ा फाइनैंस करता। इलैक्शनां जिहड़ियां लड़ियां जांदियां ने वो लोकां कोलों पैसे लैके लड़ी जांदियां ने, ते किसान जिहड़ा हैगा पैसे देण दी सूरत च नहीं है। सो किसान पक्षी कोई फैसला नहीं हुंदा। तुहाडे विचों जिहड़े लोग MLA बन के जांदे ने, MP बन के जांदे ने, भावें वो किसानी बैकग्राउंड दे भी हुंदे ने, पर तुहाडे नाल तरोह करके तुहाडी गल नहीं करदे। वो भी उत्थे जाके अपनी मूँह क्यों बंद करते हैं, विक जाते हैं, इन्हां दा जवाब तो वही दे सकते हैं। पर किसी ने कोशिश नहीं की कि जिहड़े वावरोले दे विच किसानी फसी हुई है इहनूं कढ़िया जाए। जिहड़ा आलू 30 रुपए किलो विकदा है वो तुहाडे कोलों 50 पैसे ते या 1 रुपए ते जांदा है। हुण की जिहड़े बिल बनाए गए ने, यह बिल तो मेनली बनाए गए ने कि जिहड़ियां मंडियां बणीਆਂ होईयां, जिहड़े कमीशन एजेंट्स दे राही तुहाडा खून चूसिया गया इस समय विच। हुण कई तो कहंदे ने जी कि कमीशन एजेंट दा ते जिहड़ा किसान दा नौ मास का रिश्ता है। पर सानू पता है भी किवें बई खाते खुलते हैं तो किवें दर बर तैयार जिहड़ा हैगा उत्ते जिहड़ा हैगा व्याज लाया जाता है, तो किस तरीके नाल ज़मीनां किसानां दी कुड़क हुंदियां ने। सो अज जिहड़े तिन कानून बने ने, ये कानून बनाए तो सरकार ने इस करके ने कि किसानी का फायदा होवे, लेकिन ज़्यादा ध्यान यह रखा गया है भी कॉरपोरेट सैक्टर इहदे चों पैसा कमावे, ना कि तुसीं पैसे कमाओ। तुहानूं तां मगरमच्छ दे मूँह चों कढ़ के शेर दे मूँह सुट्टिया जा रहा है, पर फायदा नहीं तुहाडा देखिया जा रहा। ये कानून मैं सारे बड़े ध्यान नाल पढ़े ने, मैं तीनों दी कॉपियां नाल लैके आया। इहदे विच तुहानूं फायदा देने की कोशिश की गई है, पर यह नहीं लिखा गया कि किस मुल्क ते तुहाडी उपज लई जाएगी। उत्थे लिखा होया फिक्स्ड प्राइस भी तुहाडे जिहड़ी ज़मीनां ने वो तुहाडे कोल ही रहणगीਆਂ, पर जिहड़ी तुसीं उपज है उहदा ठेका कर सकते हो। वो 1 साल लिए भी हो सकता है तो मैक्सीमम 5 साल तक भी हो सकता है। पर उत्थे यह नहीं लिखा गया कि जिहड़ी MSP है वो जरूरी होएगी। हाले कि आप देखिए MSP एक ढकौंसला ही है। जिहड़े लोग खेती विच विचरदे ने उन्होंने देखिया भी जे मुल 3500 है तो जिहड़ी मार्केट कमेटियां दे विच 2900 मिलता है या 2500 मिलता है, वो भी जिहड़ा हुण आपां कह दिंदे आ कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू कराओ। इत्थे दा जिहड़ी सरकार MSP दिंदी है वो ही नहीं लागू हुंदी। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट तो बड़ी अगे की गल है, तुहाडी वो भी कोई गल नहीं सुनता। लेकिन जिहड़ा मुल जिहड़ा निर्धारित करदी है सरकार वो भी तुहानूं नहीं दिता जाता तो तुसीं कुछ कर नहीं सकते। सो सानूं लोड़ है, पहली गल तो यह वे कि स्वामीनाथन कमीशन की जिहड़ी रिपोर्ट है उन्होंने लागू किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उहदे मुताबिक जिहड़ी MSP फिक्स की जाए, जे वो नहीं मिलती तो वह जुर्म बने।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ MSP ਪੱਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ MSP ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਿਰਫ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਾਪੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਫਾ 25 ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਦਫਾ 25 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ 10 ਸਾਲ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ 10 ਸਾਲ ਜੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਐਂਡ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਢਾਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਓ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਓ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ। ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਈ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ, ਕੈਂਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਡੀ ਕੀੜੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਛੇਤੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ 10-20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ 350 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉੱਤੋਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰਸ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਨਾਅਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਸ਼ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਸ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਜਾਜ ਛੇੜਿਆ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।